जीके का पार्ट नंबर 2 ये जोड़ा है तुहाडे इहदे विच आपां 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। पैन की सैटिंग करना मैं एक बारी। ये तुहाडे PPSC नैब तहसीलदार पंजाब पटवारी पंजाब पुलिस ते बाकी भी जिन्ने स्टेट के गौरमेंट एग्जाम ने सारिਆਂ वास्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। साढ़े को कुछ कंजरवेशन रिजर्व दिते गए इस साइड पर तो इस साइड पर उन्होंने कुछ प्लेसिज ने जिन्होंने आप उन्होंने मैच करना। कंजरवेशन रिजर्व बेसिकली वो एरिया होंगे जिथे किसी तरह की जीव जंतु या प्लांट्स दी कुछ स्पीसीज़ नू प्रोटैक्ट करके रखा जाता, उन्होंने आप कंजरवेशन रिजर्व कहने। सब तो पहला है रखसराई अमानत खान कंजरवेशन रिजर्व। दूसरा है रणजीत सागर डैम कंजरवेशन रिजर्व। तीसरा है रोपड़ वैटलैंड कंजरवेशन रिजर्व। इन्हों मैच करो। तुसी क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, तो नाल दी नाल मैं जो राइट आंसर ने वो तुहानूं दसदा जाऊँगा। सो रखसराई अमानत खान कंजरवेशन रिजर्व ये है तरन तारण दे विच लोकेटेड। इनू मैच करो तरन तारण दे नाल। दूसरा रणजीत सागर डैम कंजरवेशन रिजर्व ये लोकेट करता है गुरदासपुर दे विच। ते रोपड़ वैटलैंड कंजरवेशन रिजर्व ये है रोपड़ दे विच। सो इसका आंसर किहड़ा होएगा 1B 2C 3A। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मार्क कर लो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई ने, आप उन्होंने स्टडी करना तो उन्होंने एनालाइज करना। पहली स्टेटमेंट है कि गुरु अर्जन देव जी फाउंडेड तरन तारण सिटी इन 1590। दूजी स्टेटमेंट है शाहजहां एंड औरंगजेब वर कंटैंपरेरी टू रूलर टू गुरु हरगोबिंद जी। तीजी है चक नानकी वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ आनंदपुर साहिब। इन्हों एनालाइज करो स्टेटमेंट्स नूं। सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। गुरु अर्जन देव जी ने तरन तारण शहर उसकी स्थापना की 1590 के विच। बिल्कुल ठीक है। दूजा है कि शाहजहां ते औरंगजेब समकालीन रूलर सन किसदे गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे। ये गलत है क्योंकि शाहजहां ते औरंगजेब नहीं, शाहजहां ते जहांगीर। इनू ठीक कर लो। इत्थे जहांगीर आएगा। शाहजहां ते जहांगीर जिहड़े हैगे सी वो कंटैंपरेरी रूलर सी गुरु हरगोबिंद जी दे। तो दूसरी स्टेटमेंट हैगी है रॉन्ग। तीजी स्टेटमेंट चक नानकी वॉज जिहड़ा चक नानकी वो आनंदपुर साहिब का पुराना नाम सी या पहला नाम सी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक आ। तो हुण अपने कोल किहड़ी स्टेटमेंट्स ठीक ने? फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हुण इस तो पहला मैं तुहानूं कुछ जिहड़े शहर ने जिन्हां दी स्थापना कुछ गुरु साहिबान द्वारा की गई उन्होंने नाम ते जिहड़े शहर ने उन्होंने नाम दसदा, इन्हों ध्यान नाल नोट कर लियो। सब तो पहला लिखा होया कि करतारपुर साहिब जिहड़ा पाकिस्तान दे विच लाई करदा, इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की सी करतारपुर साहिब की। दूजा है कि खंडूर साहिब की स्थापना गुरु अंगद देव जी ने की सी। तीजा है अमृतसर जां इहनूं आपां रामदासपुर भी कहने, गुरु का चक भी कहने, इसकी स्थापना गुरु रामदास जी ने की सी। तरन तारण करतारपुर साहिब या ये वाला करतारपुर साहिब आ ये जलंधर दे विच आ इंडिया दे विच। इसकी स्थापना गुरु अर्जन देव जी ने की सी। गुरु अर्जन देव जी ने 2 शहरों की स्थापना की, तरन तारण ते करतारपुर साहिब। थर्ड हैगा अगला हैगा कीरतपुर साहिब की स्थापना गुरु हरगोबिंद जी जिहड़े अपने 6वें गुरु सी उन्होंने की सी। आनंदपुर साहिब का नाम सी चक नानकी, इसकी स्थापना की गई सी गुरु तेग बहादुर जी द्वारा। अगला है पौंटा साहिब की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा की गई जिहड़े सिखां दे 10वें गुरु सन। हाँ जी। उस तो अगे एक होर इंपॉर्टेंट ये टर्म है करतारपुर कॉरीडोर। आप वो बारे भी स्टडी करांगे करतारपुर कॉरीडोर बारे। देखो करतारपुर कॉरीडोर ते क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रीसेंटली करतारपुर कॉरीडोर जिहड़ा खुलिया सी 2018 दे विच। ते इहदे विच टर्म्स की ने कि करतारपुर साहिब जिहड़ा पाकिस्तान दे विच एक जगह है, उत्थे गुरु नानक देव जी ने 18 साल लाइफ के लगभग 18 साल ने जिहड़े स्पेंड कीते सी, मतलब उत्थे बिताए सी, तां करके वो जिहड़ा स्थान अपने वास्ते इंपॉर्टेंट हो जाता। तो जिहड़ा वो स्थान पाकिस्तान विच होण करके सिखां दे लई बॉर्डर क्रॉस करके जाना, वीज़ा लेना एक तरह की प्रॉब्लम सी। ते इस प्रॉब्लम सॉल्व करने वास्ते भारत की सरकार ते पाकिस्तान की सरकार ने मिल के करतारपुर कॉरीडोर की स्थापना की, जिहदे तहत की सी कि सिख पंजाब दे विचों डेरा बाबा नानक तो जिहड़ा एक डेरा बाबा नानक पंजाब दे विच जगह है गुरदासपुर दे विच, उत्थों
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ 4.5 ਮਤਲਬ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆ 4.5 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਇਨਾਗੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਆਈ ਕਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਨਵੇਡਡ ਪੰਜਾਬ ਇਨ 322 BC। ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟ that time ਕਿੰਗ ਪੋਰਸ was the king of ਪੰਜਾਬ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਲ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿੰਗ ਪੋਰਸ ਐਂਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਟੁਕ ਪਲੇਸ ਐਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਰੂਸ਼ਨੀ ਰਿਵਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ 322 BC ਦੇ ਵਿੱਚ 322 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 322 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 322 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਰਸ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਨਾਮ ਸੀ ਹਾਈਡਸਪਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੂਸ਼ਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰੂਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਸਪਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਈਡਸਪਸ ਜਿਹਲਮ ਦਾ ਹੀ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਨੇਮ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਕ ਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੌਰੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤਾ ਐਪਿਕ ਇਨਕਲੂਡਸ ਦਾ ਇੰਡਸ ਐਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧੂ ਰਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਰਿਵਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਵਰ, ਫਿਫਥ ਰਿਵਰ ਜਾਂ ਸਿਕਸਥ ਰਿਵਰ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਰਿਵਰ। ਬਸ ਆਪਸ਼ਨ A ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਰਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਟਰੂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਡ CM ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ 7 times ਟਿਲ ਡੇਟ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਨ 1966। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CM ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CM ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 7 ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ, 8 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੈਕਟ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਟਰੂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 20 ਜੂਨ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 17 1952 ਤੱਕ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 6 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਜ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੂਨ 11 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 25 1992 ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਸੰਘਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1 4 2 3 1 4 2 3 ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 34%। ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਪੜ 'ਚ 24%। ਅਤੇ ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15%। ਫੋਰਥ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10%। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ SBS, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਈਵੈਂਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਛ ਈਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ 1978 'ਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ। 3 1 2 3 1 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? 3 1 ਅਤੇ 2, 312 ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੋਮ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ SBS ਨਗਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਮੋਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ SBS ਨਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, SBS ਨਗਰ, ਮੋਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 1 2 3 4 ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੋਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਮੋਸਟ ਕਿਹੜਾ? SAS ਨਗਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਦਰਨ ਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਨਸਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ।
ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨੇਮਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਓਨਲੀ 3 ਕਿਹੜਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਓਨਲੀ 3। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਬੈਟਲਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਭਗਾਣੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਖਿਦਰਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਪਲੇਸ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਮਸ ਬੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭਗਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਭਗਾਣੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਣ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1703 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਕਤਸਰ 1703 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦ ਗ੍ਰੀਕ ਕਿੰਗ ਮਨਿੰਦਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹਿਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਐਟ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਫੇਮਸ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਕਸ਼ਲਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਕੰਦਾਹਾਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਕਾਲਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਸਕਾਲਾ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਨਾਗਸੇਨਾ ਇੱਕ ਮੌਂਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਗਸੇਨਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਗਸੇਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਿਲਿੰਦਾ ਪਾਨੂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਰਣਜੀਤ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਫਿਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਰਿਵਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ 1A 2B 3C 1A 2B 3C ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ? D none of these 1A 2B 3C। Okay, come to the next question. Which of the following statement is are incorrect? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ? ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਔਨ 27 ਦਸੰਬਰ 1670 ਐਟ ਰਜੌਰੀ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 27 ਦਸੰਬਰ 1670 ਦੇ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਜੌਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ 9 ਜੂਨ
1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 27 ਦਸੰਬਰ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ? 9 ਜੂਨ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਓਨਲੀ 3, option C is the right answer, only 3, only 3. Come to the next question. Which of the following city of Punjab is not included in the list of 100 smart cities of India? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, JAL, ਜਲ। ਜਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ, A ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, L ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਲ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਛ ਪਲੇਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੰਘੋਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਘੋਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਹ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 1D 2B 1D 2B 3C 4A। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखियो। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ स्टेटमेंट्स ने उन्होंने आप कंसिडर करना। बेसिकली ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। PPSC ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਾਂ UPSC ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰਿਵਰ ਸਤਲੁਜ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਫਰੋਮ ਰਾਕਸ ਲੇਕ ਨੀਅਰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਕਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਆ ਉਹ ਕੁੱਲੂ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਰਾਕਸ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲੂ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲੂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਹੈ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਆ। ਓਨਲੀ 3, ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਆ, ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ। ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰੀਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ, ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਸ਼ੀ ਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ੀ ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨਮੇਡ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਪੜ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮਾਈਗਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਕੇ ਕਰੂਜ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰੀਕੇ ਕਰੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਮਸਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇਜ਼ ਐਨ intergovernmental treaty that provides the framework for the national action and international cooperation for the conservation and wise use of the wetlands and their resources। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ, ਮਾਰਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਈਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2414 ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 37 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਅਪਡੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 3 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਥਰਡ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਇਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਟਰੂ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ।
ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, तीजी है तो चौथी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट अपडेट। अगली अपडेट है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकोरैक्ट, ये ध्यान नाल देखना। अबाउट पंजाबी लैंग्वेज, कि पंजाबी लैंग्वेज के बारे किहड़ी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है कि पंजाबी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब ऑन अप्रैल 13, 1968 अंडर पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, कि जिहड़ी पंजाबी भाषा उन्होंने 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 अप्रैल 1968 ਨੂੰ पंजाब की जिहड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिकलेयर किया सीगा, मतलब शामिल कर लिया गया सी। ठीक है जी। दूजी है कि जिहड़ी ये भाषा ये मर्ज हुई है एक आज़ाद भाषा के तौर पर 11वीं सदी के विच, कि 11वीं सदी के विच आज़ाद भाषा के तौर पर अमर्ज हुई है। तीजी स्टेटमेंट हैगी है कि ईस्टर्न पंजाब जिन्होंने असीं चढ़दा पंजाब कहने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਡੋ ਦਰਾਵਿੜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਵਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਝੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਆਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਇਹਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ। ਅਤੇ डी स्टेटमेंट है कि इंडो द्राविड़ियन लैंग्वेज का पार्ट है, गलत है, क्योंकि इंडो द्राविड़ियन लैंग्वेज का पार्ट नहीं हैगी, ये इंडो आरियन लैंग्वेज का पार्ट है। इतने द्राविड़ियन की जगह तुसीं आरियन कर लेना। तो हुण इहदा आंसर की होगा डी, मतलब कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग बुक्स, कुछ बुक्स ने विद देयर ऑथर्स, उन्होंने ऑथर के नाल आपां इन्हां नूं मैच करना। जिवें पहली कविता है अन्ने घोड़े का दान, फिर है चिट्टा लहू, फिर है इहो हमारा जीवना, डी हैगी आ लहू दी लो। तो अन्ने घोड़े का दान जी कविता वो लिखी गई सी गुरदयाल सिंह द्वारा। तो चिट्टा लहू जी हैगी रचना ये हैगी नानक सिंह दी। तो इहो हमारा जीवना दलीप कौर टिवाणा की रचना। लहू दी लो ये हैगी जसवंत सिंह कंवल की रचना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट ने, तुसीं इन्हां नूं याद रखना। तो हुण इहदा आंसर की हो जाएगा, ए दा फोर्थ, बी दा सैकेंड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सारियां बुक्स ने जिहड़ियां इंपॉर्टेंट ने तुहाडे एग्जाम वास्ते, इन्हां नूं याद रखना। उस तो इलावा कुछ मैं तुहानूं होर बुक्स दिखाना जिहड़ियां इंपॉर्टेंट ने, जिन्हां ने साहित्य अकैडमी अवार्ड जित्तिया, वो भी तुहाडे वास्ते इंपॉर्टेंट ने। तुसीं याद रखना कि उन्हां दे ऑथर दा नाम की सी। जिस तरह ना अपने कोल लिस्ट है इत्थे विकीपीडिया तो ली गई है लिस्ट, पंजाबी लई साहित्य अकैडमी जेतू लेखकां दी सूची। भाई वीर सिंह की कविता मेरे साइयां जियो इंपॉर्टेंट आ। अमृता प्रीतम की हैगी सुनेहड़े, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहन सिंह की हैगी वड्डा बेला, नानक सिंह की एक म्यान दो तलवारां। बलवंत गार्गी की बुक है रंगमंच। प्रभजोत कौर की है पब्बी। करतार सिंह दुक्कल की है एक छिट चानण दी। शिव कुमार बटालवी की हैगी लूणा। कुलवंत सिंह विरक की है नवे लोक। हरभजन सिंह की है ना धुप्पे ना छावें। दलीप कौर टिवाणा की हैगी इहो हमारा जीवना, जी आप हुणी स्टडी की है देखी है। संत सिंह सेखों की हैगी प्यारा मित्र। तो कुछ होर बुक्स ने, ये वाली भी कुछ बुक्स ने जिहड़ियां इंपॉर्टेंट ने तुहाडे वास्ते, इन्होंने एक बार स्टडी कर लियो। तो कुछ होर बुक्स ने, ये भी सारियां बुक्स ने जिन्होंने साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया होया। तो इन्हां दे राइटर पूछ लेंदे कई बार किहड़े ने, वो तुसीं याद रखना। तो नैक्सट दे विच मैं तुहानूं दस दिंदा कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ने जिहड़ियां तुसीं याद रखणियां ने। जिस तरह नाल है 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅੰਤਹੀਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਰੁਪਾਣਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਮ ਖਾਸ। ਇਹ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੋਣੇ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਇਹ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।